It's not safe out here. 여기 음악을 하지만 당장 먹을 것도 잘 곳도 없는 주인공 제임스가 있습니다. Pretty good, mate. Can you let me off 9p? No. 식당에 들어가 구걸도 해보지만 A little song and you let me off 9p, okay? 운전 박대를 당할 뿐이었습니다. 당장 오늘도 잘 곳이 없는 제임스에게 베지라는 친구가 차 안으로 초대합니다. 차주가 누군지도 모르는 곳에서 벌어지는 베지의 유혹. 다음날 차주가 찾아와 베지는 재빨리 도망가지만 Get after him, will you? 주인공 제임스의 상태가 심상치 않아 보입니다. Well, he's not moving. 바로 제임스는 약물 중독자였고 치료 중에 또다시 약에 손을 댔던 것이었습니다. Wonder why you see so many old alkies but never junkies. You're full of good news this morning, aren't you? You can't mix heroin with methadone. You OD. 하마터면 죽을 뻔한 제임스. 하지만 어떤 이유에서일까요? 담당 복지사는 제임스를 믿고 지원을 아끼지 않습니다. Get lost. You know the drill. Sign that one and take that one to the chemist every day for your methadone. 여전히 제임스는 길거리를 방황하며 생활하고 있습니다. 약물을 끊기에 너무나 열악한 환경이었죠. 그런 주인공에게 벨은 보금자리를 마련해 주려고 합니다. This is his last shot. He really wants to be clean, but he's got nothing. I have to get him off the street or I'm going to lose him. 사회복지사 벨의 도움으로 주인공이 찾아온 곳은 바로 공공지원주택. Val? Hey, come in. Hot water. Look, I've got to run. I don't know what to say. Say you're going to stay in the program and you won't miss our next meeting. I promise. 몇 개월 만에 따뜻한 물로 목욕을 하는 제임스. 그런데 집 안에서 수상한 소리가 들립니다. 그 정체는 바로 길고양이였죠. 주인공의 시리얼을 야금야금 먹는 고양이. 이런 고양이에게 주인공은 우유까지 챙겨줍니다. There you go. Yeah. Go on. One night. 어쩌다 고양이는 제임스와 하룻밤을 보내게 되고 All that really matters is you don't stop trying. 다음날 제임스는 고양이 주인을 찾아주기 위해 길을 나서죠. 주인도 보이지 않자 제임스는 고양이를 그냥 놔주기로 합니다. Come looking for you. 여느 때와 같이 버스킹 공연을 하는 제임스. On this, mate, they'll all the other way. If it's up to me, I'd arrest a lot of you. 쫓겨나는 제임스는 우연히 아버지를 발견합니다. Stop using on the program. Again? 하지만 아버지의 새 아내는 그를 탐탁지 않아 하는 것 같습니다. You know. 아버지가 해줄 수 있는 건 단지 그에게 돈을 쥐어주는 것. 그렇게 자신의 집으로 돌아오는 길에 어제 그 고양이를 또 만나게 됩니다. 하지만 고양이에겐 상처가 있었죠. 우연히 마주친 이웃에게 도움을 청하는 제임스. It's you with the dogs. He is telling me he was put here to be with you. Reading his spirit loud and clear. 이웃 베티의 도움으로 한 동물 보호센터에 찾아가게 되는 주인공. I've missed my appointment. Val. 제임스는 너무나 긴 대기 시간 때문에 복지사와의 상담도 못 가게 되죠. He did great. 치료가 무사히 끝나고 자신의 생활비로 고양이 약값을 지불하는 주인공 제임스. Did they tell you to bring him back in a couple of weeks? 이제 이 고양이는 밥이라는 이름도 갖게 되고 제임스와 한 가족이 됩니다. A lot of addicts in here. Let's steer clear. Yeah, no, I got taken out. 약물 중독자를 치료하는 베티에게 자신의 현재 상황을 자세히 말하지 않은 제임스. I'm so sorry. I missed our time. And I met this girl, Betty. Did you tell her you were in the program? I told her I was a musician. So you didn't tell her the truth. Feelings on an addict's friend. You're not ready for a relationship. 아직 약물 치료 중이기 때문에 최대한 사람과의 만남을 피하라는 벨의 말에 따라 제임스는 밥과 함께 집에서 지루한 시간을 보내게 됩니다. 생활비를 벌기 위해 집을 나서는 제임스, 그리고 그를 뒤따라오는 밥. I wish I could, but
So long, Bob. 하지만 밥은 귀엽고 제임스가 탄 버스에 오르게 되죠. What are you doing here? Hey, no, don't go over there. Go on, Bob. 어쩌다 밥과 버스킹 공연을 같이 하게 되는데 많은 사람들이 밥에게 관심을 주게 됩니다. Satellite moments that light up the sky. Satellite moments. Hey, high five. 덕분에 하루 짭짤한 수익을 얻게 된 주인공, 그리고 이를 지켜보는 배즈. 제임스는 밥 덕분에 간만에 든든한 저녁 식사를 하게 됩니다. 다음날 제임스는 우연히 베티를 만나고 과거 길거리에서 만난 친구 배즈까지 만나게 됩니다. Had a bit of hard lines, man. 구걸하는 배즈에게 돈을 주는 주인공. Buy some food. I promise, I swear. Yeah. 밥 덕분에 많은 사람들로부터 과분한 사랑을 받는 이들. And around my... Thank you. Merry Christmas. Little something. Oh, you shouldn't have. Thank you. Look at that. 그리고 제임스는 이웃 베티와 함께 저녁 식사를 하며 예전보다 훨씬 더 가까운 사이가 됩니다. Quite like this. I can see. Is that a yes? Okay, we'll get one of them. What else? We'll get a bunch of these as well, please. Of course. You like them? Wait. 하지만 귀가하던 길에 쓰러진 배지를 보게 된 제임스. 제임스가 준 돈으로 또다시 약을 했던 것이었죠. 주변에 있던 베티의 도움으로 가까스로 앰뷸런스에 실려가지만 이미 목숨을 잃은 상태였죠. 친구의 죽음으로 치료에 조바심이 생긴 주인공 제임스. He OD'd died, and I don't want to go that way. 그리고 설상가상 버스킹 공연에 불청객이 찾아와 이들 공연에 회방을 놓습니다. 과연 제임스는 밥과 함께 안정적이고 행복한 삶을 살 수 있을까요? 이 영화는 실화를 바탕으로 만들어진 영화입니다. 인생의 밑바닥까지 떨어진 뮤지션 제임스는 우연히 길고양이 밥을 만나게 되고 밥을 연결고리로 하여 주인공에게 예상치도 못한 기회가 찾아오게 됩니다. 그리고 본 영화는 주인공에게 찾아온 기회를 통해 생활의 안정과 행복을 되찾아가는 이야기를 그리고 있습니다. 어릴 적 부모님이 이혼하여 정신적 트라우마를 견디기 위해 주인공 제임스가 무심코 했던 마약. 11살 때부터 집을 나와 버스킹 공연을 하며 밥벌이를 했던 주인공은 마치 정처 없이 떠돌아다니는 길고양이와 같은 신세였죠. 우연히 자신에게 찾아온 길고양이 밥을 마다하지 않았던 이유도 아마 자신의 처지와 같은 신세라 그랬던 것 같습니다. 이 영화엔 고양이 밥을 제외한 주요 인물 5명이 등장하는데 실화를 바탕으로 만들어진 영화이지만 제임스의 이웃인 베티는 가상인물입니다. 하지만 베티는 이 영화에서 주인공의 변화에 중요한 역할을 하는 인물입니다. 그리고 고양이 밥은 실제 현실에서의 밥이며 이 영화에서 밥 역을 직접 맡아 연기를 훌륭하게 해주었습니다. 끝까지 믿어주고 곁에 함께 있어주는 것만으로도 어쩌면 안정과 행복을 가져다 줄 수 있다고 말하는 이 영화. 주인공 제임스를 끝까지 도와주는 약물치료센터 담당자 벨, 그리고 그의 곁에 있어주는 이웃 베티, 마지막으로 귀여운 그의 반려묘 밥. 주인공은 어릴 적 큰 트라우마를 겪었고 현재는 약물 중독 치료 중이지만 어느 때보다 든든한 삶을 보내는 듯합니다. 그리고 이는 어쩌면 우리에게 시사하는 바가 크다고 볼 수 있습니다. 바로 앞이 절벽인지 아닌지도 모르는 어둠 속에서 어떤 일도 없이 방황하는 사람들에게 지금 당장 일이라도 해라, 혹은 넌 나태하니까 계속 그 지경인 거야 라고 말하는 사람들이 너무나도 많습니다. 이들이 멈춘 이유는 하기 싫어서도 아니고 절박하지 않아서도 아닙니다. 지금 당장 어떻게 해야 할지 앞이 보이지도 않기 때문에 멈춰선 것이죠. 이 때문에 이들이 옳은 길로 나아갈 수 있도록 갈피를 잡아주고 최소한의 인간다운 삶을 영위하도록 도와주는 복지제도가 반드시 이들에게 필요한 것입니다. 과연 주인공 제임스에게 벨과 베티가 없었다면, 그리고 그를 도와주는 국가의 복지가 없었다면 그는 다시 일어설 수 있었을까요? 귀여운 고양이 밥에게 한번 미소 짓게 되고 주인공 제임스의 음악에 힐링되는 영화, 내 어깨 위 고양이 밥이었습니다.